we are going to start permanganate titration, which is a part of oxidation reduction type of titration. That means it is a part of a redox type of titration. So learning outcome of today's presentation are, after completion of this topic, my students should able to introduce permagnometry. That means my students should easily understand what is permagnetometry titration, or what is the use of permagnate in this titration, and how permagnate is a part of redox titration. Then my students should able to know why potassium permanganate is not used as a primary standard. Then my students should able to learn why permanganate solution must be kept in a dark place or in a dark glass bottle, and my students should easily प्रिपेअर अँड स्टँडर्डाइज पोटॅशियम परमॅग्नेट. पहा लर्निंग आउटकममध्ये तुम्हाला आजचं लेक्चर कंप्लीट झाल्यानंतर माझे स्टुडंट या ठिकाणी परमॅग्नेटोमेट्री काय हे त्या ठिकाणी डिफाईन करू शकतील किंवा त्या ठिकाणी त्याचं इंट्रोडक्शन देऊ शकतील. त्यानंतर माझे स्टुडंट या ठिकाणी पोटॅशियम परमॅग्नेट हा प्रायमरी स्टँडर्ड म्हणून का यूज केला जात नाही. दॅट मीन्स पोटॅशियम परमॅग्नेट इट्स ॲक्टिंग ॲज अन इंडिकेटर. वाय इट इज ॲक्टिंग ॲज अन इंडिकेटर हे देखील आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळणार आहे. देन परमॅग्नेटोमेट्रिक टायट्रेशनमध्ये जे परमॅग्नेट सोल्युशन आहे, वाय देर इज अ नीड टू कीप दॅट सोल्युशन इन अ डार्क प्लेस और इन डार्क ग्लास बॉटल हे सुद्धा आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळेल. अँड फायनली हिअर इज द प्रिपरेशन अँड स्टँडर्डायझेशन ऑफ परमॅग्नेट सोल्युशन. सो दीज आर द लर्निंग आउटकम ऑफ टुडेज प्रेझेंटेशन, अँड हिअर इज द रिफ्लेक्शन स्पॉट ऑफ दिस प्रेझेंटेशन इज why potassium permanganate acting as a self indicator, and also second question is here, why does permanganate behaves differently in acidic, neutral and basic medium. So to find out the answer of this question, here we need to discuss this chapter step by step and deeply. So here I am starting this permanganate titration from the introduction. As we all are aware, or we all are knows, that the potassium permanganate is a very powerful oxidizing agent. Actually, potassium permanganate is a strong oxidizing agent. Then this potassium permanganate was first introduced in the volumetric type of titration by the scientist F. Margaret in the year of 1840 for the titration of ferrous iron. It is readily available at a moderate cost and act as a self-indicator in most of the titration. It is widely used in volumetric oxidizing agent. See, this particular KMnO4 is used as a powerful oxidizing agent. Actually, there is this potassium permanganate is used in case of acidic titration, neutral medium, or in basic medium. But among all these type of medium, this potassium permanganate behaves as a strong oxidizing agent in case of acidic environment than the basic environment, than the neutral environment. So why? Here we need to learn this concept. And this particular permanganate is introduced by the scientist F. Margaret in the year of 1840 during the or for the titration of ferrous ions. Now here we need to discuss why does permanganate behaves differently in acidic, neutral and basic condition. See, to understand this concept, here we need to look this ionic reaction. In this reaction, MnO2, that means KMnO4, the ion from KMnO4 is the MnO2. This MnO2 plus 4 hydrogen molecule plus 2 electron, it will give Mn plus 2 water molecules. So here is my question. You have to answer this question in chat box. The MnO2 is in the oxidation or reduction phase. या ठिकाणी ही जी रिॲक्शन तुमच्या समोर आहे, या रिॲक्शनमध्ये MnO2 प्लस 4 हायड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn प्लस 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 2 वॉटर मॉलिक्युल्स. ओके, सो हिअर इज माय क्वेश्चन. MnO2 याचं कन्वर्जन तुमचं कशामध्ये झालेलं आहे? Mn प्लस प्लसमध्ये, बरोबर आहे. मग या ठिकाणी जर Mn प्लस प्लसमध्ये झालेलं आहे, ॲक्च्युली पहा या ठिकाणी MnO2चं काय ऑक्सिडेशन नक्कीच नाही आहे. MnO2 is in the reduction phase. Why this is in reduction phase? Because here is the loss of oxygen. Loss of oxygen is called as the reduction. So MnO2, see, MnO2 loses oxygen molecule and will get converted to the Mn plus plus. So that's why MnO2 is in the reduction phase. Okay, are you getting this point? Okay, now this is a two-way reaction where MnO2 gets reduced. बघा या ठिकाणी दिलेलं आहे MnO2 gets reduced in presence of hydrogen condition to Mn plus plus. Okay. Now the absence of H plus reverses the reaction, but we have to note that in reaction MnO2 may also be formed, but the amount of acid taken to convert it into the Mn plus plus is negligible. एक साधं सरळ एक्झाम्पल सांगतो पहा. हा जर कन्सेप्ट तुम्हाला परमॅग्नेट ॲसिडिक, बेसिक आणि न्यूट्रलमध्ये कशा पद्धतीनं तो वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्याचं बिहेवियर आहे हे जर आपल्याला व्यवस्थित जर पाहायचं असेल तर आपल्याला काही कन्सेप्ट समजून घ्यायला लागतील. आता या कन्सेप्ट समजण्याच्या आधी किंवा डिस्कस करण्याच्या आधी हा पॉईंट थोडासा आपण पुढे कंटिन्यू करूया. इन ॲसिडिक सोल्युशन द परमॅग्नेट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड. वेन परमॅग्नेट इज
reacted with acidic molecule, at that time there will be the formation of Mn++ molecule or Mn++ ion. ओके, आता हा कसा तयार होतो, तर पहा या ठिकाणी रिएक्शन ॲसिडिक मधली रिएक्शन दिलेली आहे. MnO4 minus, that is the KMnO4, when interacted with 8 molecules of hydrogen, that means it is in the acidic condition, and it will be reacted with the 5 electrons. आता हे इलेक्ट्रॉन कुठून आले, दॅट इलेक्ट्रॉन्स कम्स फ्रॉम द ऑक्सिडंट्स. वाय देर इज अ नीड ऑफ द ऑक्सिडंट टू कंप्लीट दिस रिएक्शन, हे आपल्याला इथे डिस्कस करायचं आहे. पण त्याआधी आपण थोडंसं अजून पुढे जाऊया. तर MnO4, या ठिकाणी MnO4 गेट्स रिड्यूस्ड अँड इट विल फॉर्म Mn++ molecule, and hydrogen gets oxidized and it will produces the 4 molecules of water, and the oxidation potential of this reaction is plus 1.51 volt. Now in case of neutral or alkaline solution, when KMnO4 interacted with water molecule, it will gets converted to MnO2 plus KOH plus 3 oxygen molecule, and here is the oxidation potential plus 0.59. आता या दोन्हीचं जर ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल जर आपण पाहिलं तर पहिल्या रिएक्शनचं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल हे दुसऱ्यापेक्षा नक्कीच जास्त आहे. मीन्स दिस शोज दॅट द ॲसिडिक सोल्युशन per magnet is a strong oxidizing agent than in alkaline solution, and the reducing agent which can be titrated with it in acid solution are much more numerous. आता पहा, हे सर्व पॉईंट्स आपण काय करूया, थोडेसे बाजूला ठेवूया, आणि मी या ठिकाणी तुम्हाला काही पॉईंट सांगतो, ते तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये तुम्ही नोट करायचे. आता नोटबुकमध्ये नोट करत असताना पहिला पॉईंट त्या ठिकाणी लिहायचा आहे की वाय KMnO4 ॲक्टिंग ॲज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. वाय KMnO4 ॲक्टिंग ॲज स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट इन ॲसिडिक मीडियम. और हाच क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये अजून वेगळ्या पद्धतीने विचारला जाऊ शकतो. वाय KMnO4 बिहेव्स डिफरंटली इन वेरियस मीडियम, और वाय KMnO4 बिहेव्स डिफरंटली इन ॲसिडिक, बेसिक अँड न्यूट्रल मीडियम. हा क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये नक्की या 3 क्वेश्चनपैकी एक क्वेश्चन एक्झाममध्ये 100% तुम्हाला विचारला जातो. तर याचं जर आन्सर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल किंवा फाइंड आउट करायचं असेल तर आपण काय केलं पाहिजे की KMnO4 या 3 वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये कसा बिहेव करतो हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आता हे समजून घ्यायचं असेल तर तुम्ही काय करायचं, तुमच्या नोटबुकमध्ये एक पहिल्या पेजवरती किंवा एकच पेज घ्यायचं आहे, त्या पेजचे 3 भाग करायचे. त्यापैकी so why KMnO4 acting as a strong oxidizing agent, or why KMnO4 acting differently in acidic, basic and neutral medium. So to find out answer of this question, here we need to discuss the behavior of KMnO4 in separate medium, for example acidic, neutral and basic medium. So here we will discuss the first medium, acidic medium. पहा, आता तुमच्याकडे नोटबुक आहे, नोटबुकमध्ये acidic medium लिहा. Why that medium is called as acidic medium? Because there is the H number of ions will be in the large number. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी ॲसिडिक मीडियममध्ये काय आहे की H+ आयन्सची जी संख्या आहे ती सर्वाधिक असते, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट म्हणतो. करेक्ट. आता या ठिकाणी काय होतं, तर ॲसिडिक एन्व्हायरमेंटमध्ये जर तुम्ही Mn आपल्या KMnO4मध्ये KMnO4 मधला जो मॅंगनीज आहे तो फक्त मॅंगनीज आपण या ठिकाणी जर फोकस केला तर त्या ठिकाणी जर Mn+7 गिव्ज Mn+2, म्हणजे या ठिकाणी काय झालं रे, Mn+7 याची मॅंगनीजची ऑक्सिडायझिंग स्टेट किती आहे, +7. ओके, आता हा +7 आहे, हा जेव्हा या ठिकाणी त्याचं कन्वर्जन Mn+2 मध्ये होतं, लक्षात घ्या या ठिकाणी काय होतं, +2 मध्ये होतं, म्हणजे ऑक्सिडेशन नंबर इज गोइंग टू इन्क्रीज और डिक्रीज. गिव मी आन्सर इन चॅट बॉक्स. ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ मॅंगनीज इज ॲट हायेस्ट लेवल इज ॲट द +7 अँड इट विल गोइंग टू बी convert at the +2 level. That means oxidation number is going to be decreased, and where oxidation number is going to be decreased, there is the condition of the reduction. म्हणजेच या ठिकाणी मॅंगनीजचं काय झालं, तिथं रिडक्शन झालं. मग आता ज्या ठिकाणी रिडक्शन होतं त्या ठिकाणी काय होतो, इलेक्ट्रॉनचा गेन होतो का लॉस होतो, मला सांगा. त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचा गेन होतो का लॉस होतो, येस त्या ठिकाणी काय होतो, इलेक्ट्रॉनचा गेन होतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी मॅंगनीजनं काय केलं पाहिजे की इलेक्ट्रॉन गेन केले पाहिजेत. मग आता इथं साधा कॉमन सेन्स आहे की मॅंगनीज याची ऑक्सिडेशन स्टेट 7 होती, ती 2 ला कन्वर्ट झाली, म्हणजेच या ठिकाणी मॅंगनीजला किती इलेक्ट्रॉनची गरज असणार आहे, या ठिकाणी मॅंगनीजला किती इलेक्ट्रॉनची गरज असणार आहे, येस एक्झॅक्टली त्या ठिकाणी 5 इलेक्ट्रॉनची गरज असणार आहे. पण आता या ठिकाणी जर आपण जर ही ॲसिडिक कंडिशन जर पाहिली तर ॲसिडिक कंडिशन इज, आता ॲसिडिक कंडिशन म्हणजे काय, तर या एन्व्हायरमेंटमध्ये नंबर ऑफ H+ आयन्सचे अतिशय भरपूर प्रमाणात आहेत. म्हणजे जर तुम्ही पोटॅशियम पर मॅग्नेट हा ॲसिडिक मीडियममध्ये टाकला, आता या ठिकाणी आपण आयनिक फॉर्म ऑफ पोटॅशियम पर मॅग्नेट कन्सिडर करतोय, म्हणजेच तो Mn+7 करतोय. मग जेव्हा Mn+7 हा जेव्हा तुमच्या ॲसिडिक एन्व्हायरमेंटमध्ये येतो त्यावेळी तिथं काय होतं की दिस Mn+7 विल बी सराउंडेड बाय n नंबर ऑफ हायड्रोजन आयन्स, म्हणजेच त्याच्या अवतीभोवती, म्हणजे हा जो मॅंगनीज असतो त्या मॅंगनीजच्या अवतीभोवती Mn+7च्या अवतीभोवती खूप सारे H+ आयन्स असतात. मग इथे इलेक्ट्रॉनचा संबंध आहे का, इथे कुठेच नाही आहे. मग दिस इज द इनफेवरेबल कंडिशन टू द मॅंगनीज.
या ठिकाणी मॅंगनीजला इनफेवरेबल कंडिशन आहे. मग ही इनफेवरेबल कंडिशनला फेवरेबल कंडिशनमध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल तर या ठिकाणी काय केलं पाहिजे, तर त्या मॅंगनीजनं कुठून तरी त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स ॲक्सेप्ट केले पाहिजे तरच त्याचं रिडक्शन होणार आहे. आता हे अजून आपल्याला चांगलं समजून घ्यायचं असेल तर प्रकार काय असतो का, सपोज वी आर इन अ थर्स्टी, म्हणजे आपल्याला फार अशी तहान लागली असं कन्सिडर करा, आणि तहान लागली आणि आपण त्यावेळी वी आर इन द डेझर्ट कंडिशन, म्हणजे आपण त्या ठिकाणी कुठे एका अतिशय अशा मोठ्या वाळवंटामध्ये आहोत आणि त्या ठिकाणी आपल्याला खूप तहान लागली आहे. काय कंडिशन होईल रे, आपल्याकडे पाणी नाही आहे. म्हणजे या ठिकाणी Mn+7 आहात तुम्ही. पाणी म्हणजे आहे तुमचा इलेक्ट्रॉन. ओके, याला इलेक्ट्रॉन तर पाहिजेत, आणि H+ म्हणजे त्या ठिकाणी असलेली सँड. म्हणजे तुम्ही जेव्हा त्या वाळवंटामध्ये असता तुमच्या अवतीभोवती फक्त वाळू असते, पण तुम्हाला त्या वाळू तुम्हाला घ्यायची का, अजिबात नाही. तुम्हाला तिथं काय हवं आहे, पाणी हवं आहे. मग तुम्ही त्या ठिकाणी काय करता, पाणी हवं म्हटल्यानंतर तुम्ही पाण्याच्या शोधार्थ त्या ठिकाणी इकडे तिकडे फिरता. पण एनीहाऊ तुम्हाला त्या ठिकाणी काय हवं आहे की पाणीच हवं आहे. म्हणजे कसल्याही कंडिशनमध्ये तुम्ही तिथून काय केलं पाहिजे, पाण्याचा शोध घेतला पाहिजे. मग हा पाण्याचा शोध घेतला तरच तुम्ही जिवंत राहणार आहेत. मग अशा कंडिशनमध्ये आपण त्या ठिकाणी थोड्याही प्रमाणामध्ये आपण त्या पाण्यासाठी वेट करू शकत नाही, म्हणजे आपले पाय हे पाण्याच्या शोधात तिकडे तिकडे फिरू लागतात. अगदी तीच कंडिशन या मॅंगनीज Mn+7ची आहे. त्या Mn+7ला तर इलेक्ट्रॉन पाहिजेत, त्याला त्या ठिकाणी रिड्यूस व्हायचं आहे, आणि तो जो ऑक्सिडायझिंग स्टेट आहे +7 आहे त्यापासून त्याला +2 करायचे आहे, म्हणजे त्याला 5 इलेक्ट्रॉन हवेत. मग ते 5 इलेक्ट्रॉन कुठून मिळतील, तर ते 5 इलेक्ट्रॉन त्याला शोध घेतला पाहिजे, आणि शोध घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी दॅट 5 इलेक्ट्रॉन विल गेट फ्रॉम द ऑक्सिडंट्स. त्याला आपण काय म्हणतो, ऑक्सिडंट्स. ऑक्सिडंट्स म्हणजे काय, ऑक्सिडायझिंग एजंट. ऑक्सिडायझिंग एजंट शिवाय रिडक्शन होऊ शकतं का, अजिबात होणार नाही. जर तुम्हाला रिडक्शन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी काय हवं आहे तुम्हाला, तिथं ऑक्सिडायझिंग एजंट हवा आहे. आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आर द सबस्टन्सेस विच गेन्स और लुजेस इलेक्ट्रॉन. गिव मी आन्सर इन चॅट बॉक्स. लिओ और जिओ. ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आर लिओ और जिओ. नो, ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आर जिओ, नॉट लिओ. पहा इथं कन्फ्युजन नको आहे. ऑक्सिडेशन इज द लिओ, लक्षात घ्या. ऑक्सिडेशन इज द लिओ अँड ऑक्सिडायझिंग एजंट इज द जिओ. ऑक्सिडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन and oxidation is loss of electron, while oxidizing agent is the gain of electron. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन गेन करणारा मॉलिक्यूल तिथं पाहिजे. मग जेव्हा हा Mn+7 हा जेव्हा ऑक्सिडंट बरोबर रिॲक्शन दाखवतो त्याच वेळी त्याचं काय होणार आहे, Mn+2 मध्ये कन्वर्जन होणार आहे. मग हीच रिॲक्शन आपण जी ॲसिडिक मधली रिॲक्शन आहे ही फायनल रिॲक्शन आपण कशी नोट करू शकतो. सो राईट डाऊन दी रिॲक्शन ॲज KMnO4. आपण या ठिकाणी आयनिक रिॲक्शन घेतोय, म्हणजे पोटॅशियम पर मॅग्नेटचा आपण काय करतोय, पर मॅग्नेट हा आयन आपण डिस्कस करतोय, पोटॅशियम आपण बाजूला ठेवतोय, म्हणजेच MnO4- +8 हायड्रोजन, दॅट इज +8+, ओके, 8H+, MnO4 +8H+ +5 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्ज Mn+2 +4H2O. परत मी सांगतोय की ही रिॲक्शन नोट करत असताना या ठिकाणी तुमच्या स्क्रीनवरती पण ती रिॲक्शन तुम्हाला दिसते. MnO4 +8 हायड्रोजन, या ठिकाणी थोडंसं मॉडिफिकेशन आहे, मी सांगतो त्या रिॲक्शनमध्ये. MnO4- प्लस म्हणजे मायनस हा त्याच्यावरती चार्ज आहे, +8H+, हा H+ वरचा प्लस चार्ज आहे, +5 इलेक्ट्रॉनवरती मायनस चार्ज आहे. इट विल गिव्ज Mn++ +4H2O. म्हणजे इथं काय झालं रे, KMnO4. MnO4 म्हणजे KMnO4. या ठिकाणी 8H कुठून आला, 5 इलेक्ट्रॉन कुठून आले, आणि त्याचं रिडक्शन कसं झालं. तर याचा आन्सर जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर हे काय आहे, तर या ठिकाणी आपल्याला आताच मी डिस्कस केलं की त्याला इलेक्ट्रॉन्स हवेत. इलेक्ट्रॉन्स हवेत कशासाठी, त्याला रिड्यूस व्हायचं आहे, म्हणजे त्याला ऑक्सिडायझिंग एजंट हवा आहे, त्यालाच आपण ऑक्सिडंट म्हणतो. मग हा ऑक्सिडंट जो असतो तो ऑक्सिडंटपासून 5 इलेक्ट्रॉन त्याला मिळाले. 5 इलेक्ट्रॉन मिळाल्यामुळेच त्याचं कन्वर्जन तिकडे +7 पासून +2 मध्ये झालेलं आहे. आणि या ठिकाणी ही कंडिशन कोणती आहे, ॲसिडिक कंडिशन आहे. कोणतं एन्व्हायरमेंट आहे, ॲसिडिक एन्व्हायरमेंट आहे. म्हणजेच या ठिकाणी H+ आयन्स कसे असणार आहेत, जास्त प्रमाणामध्ये H+ आयन्स असणार आहेत. म्हणजेच 8H+ हा कुठून आला, मीडियममधून आला. म्हणजे वेन KMnO4 इंटरॅक्टेड विथ द मीडियम, कोणता मीडियम आहे, म्हणजे वेन KMnO4 इंटरॅक्टेड विथ द ऑक्सिडंट इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिडिक मीडियम, इट विल गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम +7 टू द +2, दॅट इज Mn+2 +4H2O. लक्षात घ्या. म्हणजेच या ठिकाणी वेन पोटॅशियम परमॅग्नेज इंटरॅक्टेड विथ ऑक्सिडंट इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिडिक मीडियम, इट विल गिव्ज Mn+2 +4H2O मॉलिक्यूल. म्हणजे इथं काय झालं, या ठिकाणी मॅंगनीजचं Mn+7चं Mn+2 मध्ये कन्वर्जन झालं. तर या ठिकाणी इथं क्वेश्चन आपल्याला येतो की वाय दिस पर्टिक्युलर KMnO4 ॲक्टिंग ॲज अ स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट इन ॲसिडिक मॉलिक्यूल. आता हे आन्सर देण्याच्या आधी मी तुम्हाला इथं सांगतो, काय सांगतो इथं की या ठिकाणी किती इलेक्ट्रॉनचा गेन झालेला आहे. गिव्ह मी आन्सर इन चॅट बॉक्स. या ठिकाणी हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय द सिंगल Mn+ आयन. या ठिकाणी सिंगल Mn+ आयननं किती इलेक्ट्रॉन गेन केलेले आहेत, 5 इलेक्ट्रॉन गेन केलेले आहेत. आता आपण कम्पेअर करायचं आहे की ही जी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे ही ॲसिडमध्ये 5 झालेली आहे, बरोबर आहे, ॲसिडमध्ये 5 झालेली आहे.
मग त्याच कंपेरेटिव्हमध्ये आपण बेसिकमध्ये किती होते ते पाहायचं आहे, त्याच कंपेरेटिव्हमध्ये न्यूट्रलमध्ये किती होते ते पाहायचं आहे. आणि या तिन्ही मीडियममध्ये ज्या ठिकाणी सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन गेन केले जातात त्या ठिकाणी तो सर्वात मोठा ऑक्सिडायझिंग एजंट असतो, म्हणजेच तो सर्वात मोठा ऑक्सिडंट असतो, म्हणजेच तो सर्वात मोठा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करणारा मॉलिक्यूल असतो. हे आपल्याला या ठिकाणी प्रूव्ह करायचं आहे. नाव आता या ठिकाणी ॲसिडिक लेवल तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आली. आपण एक थर्स्टी कंडिशन इन डेझर्ट, वाळवंटातली तहान लागलेली कंडिशन आपण या ॲसिडिक मीडियमसाठी घेतलेली आहे. जर हा पॉईंट तुम्हाला ॲसिडिकचा सर्वांना क्लिअर असेल तर चार्ट बॉक्समध्ये गिव्ह मी आन्सर इन चार्ट बॉक्स ॲसिडिक. Now, in case of basic medium, now we will correlate this particular condition to the basic level. आता बेसिक लेवलमध्ये जर कन्वर्जन आपल्याला हीच परिस्थिती आपल्याला कोरिलेट करायची असेल तर आपण परत तेच एक्झाम्पल घेऊया की आपण स्वतः आहोत, आपल्याला फार तहान लागलेली आहे. लक्षात घ्या, पहिल्यांदा आपण ॲसिडिकमध्ये कुठे होतो, वाळवंटामध्ये होतो. पण आता तसं नाही आहे की आपण कुठे आहोत, घरातच आहोत. पण सीझन कोणता आहे, रेनी सीझन आहे, बाहेर खूप पाऊस पडतोय. लक्षात घ्या, बाहेर खूप पाऊस पडतोय आणि तुम्ही घरात आहात आणि तुम्हाला तहान लागली. आता तहान लागल्यानंतर बाहेर तुम्ही घरात आहात, एकतर घरात आहात, बाहेर खूप पाऊस पडतोय. या कंडिशनमध्ये आपल्याला जी तहान लागली आहे ही लागलेली तहान फार तीव्र असू शकते का रे? आपण जर समजा त्या ठिकाणी जर आपण थोडासा वेट करू शकतो का नाही, जसं की वाळवंटामध्ये आपल्याला सर्व बाजूने खूप उष्णता त्या ठिकाणी असल्यामुळे आपण ती तहान आपण कंट्रोल करू शकत नव्हतो. तशी कंडिशन या ठिकाणी असू शकते का रेनी सीझनमध्ये? रेनी सीझनमध्ये ही कंडिशन असेल का की खूप तहान लागली आहे आणि ती तहान लागलेली असताना आपल्याला लगेच पाणी पाहिजे, म्हणजे आपण ती तहान थोड्या वेळासाठी का होईना आपण पुढे पोस्टपोन करू शकतो. हीच सेम कंडिशन इथं आपण कशी कोरिलेट करायची आहे, तर या ठिकाणी आपल्याला काय होतं की Mn+7 म्हणजे KMnO4चा जो Mn+7 आहे हा जेव्हा बेसिक मीडियममध्ये इंटरॅक्ट करतो त्यावेळी Mn+7 दी ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मॅंगनीज फ्रॉम +7 कन्वर्टेड टू द +6. +6 मध्ये ती कन्वर्ट होते. आता +6 मध्ये होते म्हणजे या ठिकाणी Mn+7 हा जो आहे याचं कन्वर्जन कशामध्ये झालं, Mn+6 मध्ये. म्हणजे या ठिकाणी परत ऑक्सिडेशन झालं का रिडक्शन झालं, या ठिकाणी ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीज झाला का रिड्यूस झाला. गिव्ह मी आन्सर इन चार्ट बॉक्स. ऑक्सिडेशन नंबर कन्वर्टेड फ्रॉम 7 to the 6. That means oxidation number is going to increase or reduce. Yes, exactly, oxidation number is going to the reduce. And where oxidation number is going to decrease or reduce, at that time that condition is under the oxidation or reduction. That condition is called as oxidation condition or reduction condition. Yes, give me answer. No, yes, it is. That condition will be the reduction condition. Okay, मग ही झाली तुमची रिडक्शन कंडिशन. मग या रिडक्शन कंडिशनमध्ये जसं की आपण ॲसिडिकसाठी कन्सिडर केलं होतं की ॲसिडिक म्हणजे काय रे, ही लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन्स म्हणजे ॲसिडिक. आता तसंच बेसिक म्हणजे काय, लार्ज नंबर ऑफ OH- आयन्स. दॅट मीन्स हिअर Mn+7 when interacted with basic medium, at that time that particular ion of Mn+7 will surrounded by large number of OH- ions. Correct? जसं की तिकडे H+ आयन्स होते ॲसिडिकमध्ये, तसं या ठिकाणी बेसिकमध्ये किती असणार आहे, लार्ज नंबर ऑफ OH- आयन्स त्याच्या सराउंडिंगमध्ये असणार आहेत. मग या ठिकाणी आपल्याला काय लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन्स आहेत म्हणजे मायनस चार्ज तिथं तर आहेच आहे, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स त्या ठिकाणी 100% इथं काय होणार आहे की दिस पर्टिक्युलर कंडिशन इज फेवरेबल कंडिशन टू द Mn+7. Mn+7ला ही फेवरेबल कंडिशन आहे. म्हणजे त्याला जसं की पहिल्या याच्यामध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स त्याला सर्च करायला लागले, तसे या ठिकाणी त्याला 5 इलेक्ट्रॉन सर्च करायची गरज आहे का, अजिबात नाही. तर या ठिकाणी काय होतं की Mn+7 विल कन्वर्टेड टू द Mn+6. दॅट मीन्स या ठिकाणी किती इलेक्ट्रॉन्स त्याला हवेत, या ठिकाणी Mn+7चं Mn+6 मध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन हवेत, एकच इलेक्ट्रॉन हवे आणि तो त्याला इझिली मिळतो. तो कुठून मिळतो, तर तो परत ऑक्सिडंटमधूनच मिळतो. म्हणजे ऑक्सिडंट म्हणजे कोण, तर त्या ठिकाणी असलेला ऑक्सिडायझिंग एजंट की जो काय करतो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करतो. मग हा जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन केलेला असतो तो मॅंगनीजनं जर केला त्याच्या कोरिलेटमध्ये तर त्याचं कन्वर्जन Mn+6 मध्ये होणार आहे. म्हणजेच या ठिकाणी रिडक्शन करायचं असेल तर ऑक्सिडेशन एजंट तिथं हवाच आहे. मग हा ऑक्सिडेशन एजंट आपल्याला जर पाहिजे असेल तर याची फायनल रिॲक्शन आपण अशी कन्सिडर करू शकतो. सो राईट डाऊन दिस रिॲक्शन. MnO4 मायनस इज द चार्ज. MnO4 मायनस म्हणजे KMnO4 मायनस, या ठिकाणी आपण आयनिक फॉर्म घेतोय म्हणजेच MnO4 मायनस प्लस इलेक्ट्रॉन मायनस, मायनस हा त्याच्यावरचा चार्ज द्यायचा आहे. इथं किती, एकच इलेक्ट्रॉन आपण त्याच्यामध्ये घेतलेला आहे. पहिल्या याच्यामध्ये 5 इलेक्ट्रॉन होते, जसं इथं आपण किती इलेक्ट्रॉन घेतोय, एकच इलेक्ट्रॉन घेतोय. दॅट्स वाई दिस पर्टिक्युलर MnO4 विल गेट कन्वर्टेड टू MnO4-2. यामध्ये आपण ते कन्वर्ट होतो. म्हणजेच या ठिकाणी हा जो बेसिक मीडियम आहे, या बेसिक मीडियममध्ये किती हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय द सिंगल Mn+ आयन. या ठिकाणी आन्सर द्यायचं हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय दिस पर्टिक्युलर सिंगल Mn+ आयन. येस, एक्झॅक्टली 1 इलेक्ट्रॉन त्यानं गेन केला. ॲसिडिकनं किती केले होते, 5. बेसिकनं किती केलेले आहेत, एकच. आता पहा आपण न्यूट्रलमध्ये येऊया. आता न्यूट्रलमध्ये कसं आहे की त्या ठिकाणी नायदर एक्सेस ऑफ H+ आयन नॉर एक्सेस ऑफ OH- आयन. बरोबर आहे, म्हणजे न्यूट्रल कंडिशन काय असते की त्याच्यामध्ये H+ आयन्स पण एक्सेस नाही आहेत आणि OH- आयन्स पण एक्सेस नाही आहेत. मग तिथं काय प्रकार होतो, तिथली जी रिॲक्शन आहे Mn+7 विल गिव्ज Mn+4. त्या ठिकाणी मग या ठिकाणी Mn+7 ही जी ऑक्सिडेशन स्टेट आहे इट इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड अप टू द +4. दॅट मीन्स हिअर इज द
reduction is there. म्हणजे oxidation, when oxidation number is decreases at that time that reaction is under the reduction phase. म्हणजे ती रिएक्शन कोणत्या फेज मध्ये झाली? रिडक्शन मध्ये झाली. आता इथं जर ही रिडक्शन मध्ये असेल तर इथं काय होतं? म्हणजे त्या ठिकाणी H प्लस आयन्स पण एक्सेस नाही आहेत आणि OH मायनस पण आयन एक्सेस नाहीत, न्यूट्रल आहेत. म्हणजे जर तुम्ही KMnO4 हा जर त्या ठिकाणी जसं की आपण या ठिकाणी याच्यामध्ये ॲसिडिकमध्ये आपण काय केलं होतं, H प्लस आयन्स घेतलेले होते, तसं इथं H प्लस आयन्स पण घ्यायला लागतील आणि बेसिकमध्ये इलेक्ट्रॉन घेतला होता, तसं इथं पण आपल्याला इलेक्ट्रॉन पण घेतला पाहिजे. म्हणजे MnO4 मायनस, राईट डाऊन दी रिॲक्शन, MnO4 मायनस is the charge plus 4H plus is the charge plus 3 electron minus is the charge gives MnO2 plus 2H2O. परत एकदा सांगतो, MnO4 minus plus 4H plus plus 3 electron minus it gives MnO2 plus 2H2O. म्हणजेच या ठिकाणी काय झालं की किती इलेक्ट्रॉन इथे झालेले आहेत, मीन्स हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाय द सिंगल Mn प्लस आयन. यस, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय द Mn प्लस आयन्स. आता या ठिकाणी आपण कम्पेअर करूया. मला या ठिकाणी चार्ट बॉक्समध्ये क्विक आन्सर द्यायचे. हाऊ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन ॲसिडिक कंडिशन गेन बाय Mn प्लस आयन? Yes, 5 electrons. Then again next question, how many electrons gained by the Mn plus ion in basic condition? Only one ion. And the last question, how many ions gained by the Mn plus ion during the neutral condition? 3. म्हणजे या ठिकाणी सर्वात जास्त इलेक्ट्रॉन्स कोणत्या फेजमध्ये ऍक्सेप्ट झाले? सर्वात जास्त इलेक्ट्रॉन कोणत्या फेजमध्ये ऍक्सेप्ट झाले? ॲसिडिक. मग आता मला सांगा किती आयन्स ऍक्सेप्ट झाले तिथे? 5. म्हणजे तो सर्वात जास्त इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणारा मॉलिक्यूल झाला. मग मला सांगा तुमच्या समोर 3 ऑक्सिडायझिंग एजंट आहेत. एक आहे 5 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतोय, दुसरा 3 करतोय, तिसरा 1 करतोय. यापैकी सर्वात स्ट्रॉंग किती नंबरचा होणार? 5 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणारा होणार. That's why this particular KMnO4 acting as a strong oxidizing agent in acidic medium. And that's why this particular KMnO4 acting differently in acidic, basic and neutral medium. या ठिकाणी तुम्हाला मी हे जे 2 क्वेश्चन होते, 2 पॉईंट होते, तुम्हाला लर्निंग आउटकम मध्ये पण दिलेले होते आणि एक क्वेश्चन यापैकी मी तुम्हाला दिलेला होता तुमच्या रिफ्लेक्शन स्पॉटमध्ये. आय थिंक या ठिकाणी तुम्हाला त्याचा आन्सर नक्कीच या ठिकाणी तुम्हाला मिळालेला असेल. जर हा पॉईंट तुम्हाला या ठिकाणी क्लिअर समजलेला असेल तर या ठिकाणी चार्ट बॉक्समध्ये मला रिप्लाय द्यायचा आहे क्लिअर म्हणून. सो moving forward in this particular titration, further almost all colorless Mn++ ions which remains in solution are formed by the titration in acidic solution. Titration in neutral or alkaline solution results in the formation of dark brown precipitate of the manganese dioxide, which makes very difficult to establish the equivalence point during the titration. Therefore, the oxidation with permanganate in acid solution is generally used in volumetric analysis. So this is all about the introduction. In this particular permanganate titration, final end point is the dark brown precipitate is there, or the titration in neutral or alkaline solution. When you are performing this titration in neutral or alkaline solution, there will be the formation of dark brown precipitate, and this dark brown precipitate is due to the manganese dioxide, which makes very difficult to establish the equivalence point. आणि या कंडिशन मध्ये आपण इक्विव्हॅलन्स पॉईंट तिथं आपण व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करू शकणार नाही, अशी ती जर डार्क ब्राऊन प्रेसिपिटेट तिथे येत असेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज. नाव disadvantages of the permanganate titration. Disadvantages of permanganate titration. The potassium permanganate is not a primary standard because it is difficult to obtain a substance perfectly pure and free from manganese dioxide. पण ज्या ठिकाणी मॅंगनीज डायऑक्साईड फॉर्म होतो त्या ठिकाणी आता थोड्या वेळापूर्वी मी सांगितलं की त्या ठिकाणी काय होतं की प्रेसिपिटेट तयार होतो. कोणता प्रेसिपिटेट तयार होतो? डार्क ब्राऊन कलरचा प्रेसिपिटेट तयार होतो. आणि हा जर कलर त्या ठिकाणी फॉर्म होत असेल तर दॅट पर्टिक्युलर कंडिशन विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द इक्विव्हॅलन्स पॉईंट और एंड पॉईंट फायनल करण्यासाठी ती कंडिशन काही सुटेबल नसते. म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला मॅंगनीज डायऑक्साईडला अवॉइड करायचं आहे. अँड दिस पर्टिक्युलर पोटॅशियम परमॅंगनेट इज नॉट अ प्रायमरी स्टँडर्ड. का नाही आहे? तर बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन सबस्टन्स perfectly pure and free from manganese dioxide. Okay. Now, distilled water which is used to prepare the solution is likely to contain reducing substances like traces of organic matter, etc., which will react with potassium permanganate to form manganese dioxide. See, the distilled water which is used to prepare the solution. हे कशामध्ये प्रिपेअर करतो आपण सोल्युशन? KMnO4चं सोल्युशन हे वॉटरमध्येच प्रिपेअर केलेलं असतं. पुढे तुम्हाला प्रिपरेशन आणि स्टँडर्डायझेशन येणारच आहे, त्यावेळी लक्षात येईल. हे कशामध्ये प्रिपेअर करतो? वॉटरमध्ये. आणि वॉटरमध्ये जर प्रिपेअर केलं तर त्या ठिकाणी काय चान्सेस आहेत की मॅंगनीज डायऑक्साईड तयार होण्याचे त्याचे चान्सेस जास्त आहेत. आणि जर मॅंगनीज डायऑक्साईड तयार होत असेल तर परत त्या ठिकाणी काय होणार आहे? पर्पल कलरची त्या ठिकाणी कोणता कलर? डार्क ब्राऊन कलरचे प्रेसिपिटेट त्या ठिकाणी तयार होईल आणि नंतर तीच कंडिशन परत तुम्हाला काय होणार आहे? प्रॉब्लेमॅटिक आहे कशासाठी? टू फाइंड आउट द इक्विव्हॅलन्स पॉईंट. सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. ठीक आहे, मॅंगनीज डायऑक्साईड, फॉर्मेशन ऑफ मॅंगनीज डायऑक्साईड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट disadvantage of this permanganate titration. Now
Next is that the presence of manganese dioxide is highly objectionable because it catalyzes the auto decomposition of the permanganate solution on the standing. बरोबर आहे. या ठिकाणी काय की त्याचं कॅटलायसिस होत आहे परमॅग्नेट सोल्युशन सोबत. कसं द प्रेझेन्स ऑफ मॅंगनीज डायऑक्साइड इज हायली ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज इट catalyzes the auto decomposition of the permanganate solution on standing. For example, when 2 MnO4 minus plus 3 Mn plus 2 water molecule, it will give 5 MnO2 plus 4 H plus ions. Now, this reaction is slow in acidic solution, but it is very rapid in neutral solution. The decomposition is catalyzed by light, heat, acid, bases, number of Mn plus 2 ions and MnO2 minus ion. It always contains some reduction products such as MnO2. Moreover, it is easily decomposed by the reducing agent like ammonia. Organic substances entering the water in the form of dust, etc. Because of this, concentration of KMnO4 solution falls somewhat after preparation. पण त्या ठिकाणी आपण जर समजा एक कसं असतो प्रकार, KMnO4 प्रिपेअर केल्यानंतर ते कन्सन्ट्रेशन तुमचं ॲज इट इज, समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर 1 नॉर्मल सोल्युशन जर प्रिपेअर केलं असेल तर ते ॲज इट इज 1 नॉर्मल असणंच गरजेचं आहे. पण काही कंडिशनमध्ये जसं की या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे, इट ऑलवेज कंटेन सम रिडक्शन प्रोडक्ट सच ॲज MnO2 म्हणजे मॅंगनीज डायऑक्साईड आहे. मग या ठिकाणी काय होतं, तो असल्यामुळे इट डिकम्पोजेस बाय रिड्युसिंग एजंट सच ॲज अमोनिया. अमोनियासारख्या याच्यामुळे त्या ठिकाणी डिकम्पोजिशन होतं. ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस जर त्याच्यामध्ये एंटर झाले तर वॉटर इन दी फॉर्म ऑफ डस्ट त्याच्यामध्ये जर एंटर झाले तर इट इज बिकॉज ऑफ दिस concentration of KMnO4 solution falls somewhat आफ्टर प्रिपरेशन. म्हणजे त्याचं जे कन्सन्ट्रेशन आहे ते थोड्या वेळानंतर असे जर काही त्यामध्ये प्रॉब्लेम्स असतील, मॅंगनीज डायऑक्साईड असेल किंवा वॉटर मॉलिक्यूल असेल किंवा डस्ट असेल, तर त्यामुळे त्याचं कन्सन्ट्रेशन काय होऊ शकतं, त्याची रिडिंग ही कमी होऊ शकते. सो these are the few disadvantages of the permanganate solution. Now continuing this disadvantage, it must be remembered that permanganate oxidizes, फार महत्त्वाचा पॉईंट आहे. It must be remembered that permanganate oxidizes rubber, cork, paper, etc. These substances must not be allowed to come in contact with the solution. For example, solution must be filtered through the sintered glass crucible but not through the paper. तुम्ही जर आता प्रॅक्टिकल तुमचं सुरू झाले आणि KMnO4चं जर प्रॅक्टिकल आपण करत आहोत, तर त्या कंडिशनमध्ये तुमच्याकडे जर फनेल दिला आणि त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला फिल्टर पेपर दिला आणि तुम्ही तो फिल्टर पेपर त्याच्यामध्ये ठेवून जर ते टायट्रेशन जर करणार, ते फिल्ट्रेशन जर करणार असाल तर 100% चुकीचं आहे. का चुकीचं आहे, तर त्या ठिकाणी काय होतं की त्यामध्ये इट मस्ट बी रिमेंबर मॅग्नेट ऑक्सिडायझेस, त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आहे. पर मॅग्नेटचा जर कॉन्टॅक्ट रबर बरोबर आला किंवा त्या ठिकाणी कॉर्क बरोबर आला किंवा पेपर बरोबर आला तर त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आहे आणि त्यामुळे तिथं काय होतं, इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द सोल्युशन. म्हणून ते तुमच्या सोल्युशन बरोबर हे पर्टिक्युलर जे आहेत, कॉर्क असेल, रबर असेल, पेपर यांचा कॉन्टॅक्ट नाही झाला पाहिजे. मग फिल्ट्रेशन कशातून करायचं, तर फिल्ट्रेशन करण्यासाठी देर इज वन असेंब्ली ऑफ द सिंटर्ड ग्लास क्रुसिबल ऑर द फिल्टर, त्यामधून तुम्ही ते काय करू शकता, फिल्टर करू शकता. त्याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारचा पेपरचा तुमचा जो आपला जो सेल्युलोजचा पेपर आहे तो पेपर त्या ठिकाणी नसेल. नाव द परमॅग्नेट सोल्युशन मस्ट बी केप्ट इन अ डार्क प्लेस ऑर इन डार्क ग्लास बॉटल्स. फार महत्त्वाचं सेंटेन्स आहे. बिकॉज लाईट ॲक्सेलरेट डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 बाय द रिएक्शन. पहा त्या ठिकाणी काय होतं, लाईट जर त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आली तर त्या ठिकाणी काय होतं, डिकम्पोजिशन होतं. मग आता डिकम्पोजिशन कसं होतं, तर 4 KMnO4 प्लस 2 H2O इट गिव्स 4 MnO2 प्लस 4 KOH प्लस 3 O2. हे झालं त्याचं डिकम्पोजिशन. म्हणजेच तुम्हाला एक क्वेश्चन मी तुम्हाला रिफ्लेक्शन स्पॉटमध्ये पण दिला होता की वाय देर इज अ नीड टू कीप दिस परमॅग्नेट सोल्युशन इन ए डार्क प्लेस ऑर इन अ डार्क बॉटल. जर कारण का आता त्याचा लाईटशी जर कॉन्टॅक्ट जर येत असेल आणि हा जर कॉन्टॅक्ट लाईटशी येत असेल तर तो आल्यामुळे त्या ठिकाणी त्या सॅम्पलचं जर डिकम्पोजिशन होणार असेल तर हे डिकम्पोजिशन त्या ठिकाणी योग्य नाही आहे. म्हणून हे डिकम्पोजिशन आपल्याला नको आहे. म्हणून त्या ठिकाणी आपण काय करतो, द परमॅग्नेट सोल्युशन मस्ट बी केप्ट इन डार्क प्लेस ऑर इन डार्क बॉटल. आय थिंक या ठिकाणी तुम्हाला रिफ्लेक्शन स्पॉटमधले दोन्ही क्वेश्चन या ठिकाणी क्लिअर झालेले असतील. जर या ठिकाणी क्लिअर झालेले असतील तर गिव्ह मी अ क्विक रिप्लाय इन चॅट बॉक्स ॲज क्लिअर. सो नाव मुव्हिंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4. हा पण फार इंटरेस्टिंग पॉईंट आहे. प्रिपरेशन ऑफ KMnO4. या ठिकाणी KMnO4चं प्रिपरेशन करायचं आहे. जसं की तुम्ही सोडियम हायड्रॉक्साईडचं प्रिपरेशन केलं. कसं प्रिपरेशन केलं सोडियम हायड्रॉक्साईडचं, की त्या ठिकाणी आपल्याला 1 नॉर्मल सोडियम हायड्रॉक्साईड जर तुम्हाला हवं असेल तर त्या 1 नॉर्मल सोल्युशनसाठी तुम्ही काय केलं, की 1 नॉर्मल सोल्युशन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड is in the preparation of 1 normal solution of sodium hydroxide, you have to take or you have to weigh accurately 40 grams of sodium hydroxide in 1 liter distilled water. जर 1 लिटर पाण्यामध्ये जर 40 ग्रॅम जर तुम्ही सोडियम हायड्रॉक्साईड टाकला तर तो झाला 1 नॉर्मल. तसंच आपल्याला या ठिकाणी परमॅग्नेटचं पण करायचं आहे. तर इथं काय होतं पहा, इन द व्ह्यू ऑफ ऑल दीज कन्सिडरेशन KMnO4 इज प्रिपेअर्ड. आता आपण KMnO4 कसं करतो, हे जे मागचे डिसएडव्हान्टेजेस आता पाहिले की त्या ठिकाणी काय काय मॅंगनीज डायऑक्साईड MnO2 फॉर्म होतो. तो फॉर्म झाल्यामुळे त्या ठिकाणी काय होऊ शकतं, की त्याचा जो एंड पॉईंट आहे त्या एंड पॉईंटमध्ये त्या ठिकाणी प्रेसिपिटेट ब्रिक रेड कलरचा किंवा तो त्या ठिकाणी ब्राऊन कलरचा जो प्रेसिपिटेट दिला तो प्रेसिपिटेट त्या ठिकाणी तयार होऊ शकतो. तो झाल्यामुळे त्या ठिकाणी इक्वलन्स पॉईंट तुम्ही 100% क्लिअरली आयडेंटिफाय करू शकत नाही. मग या केसमध्ये
मेथडमध्ये तुम्ही कसं प्रिपरेशन करणार, किंवा त्याच्यामध्ये जर काही वॉटर मॉलिक्यूल आले किंवा डस्ट आली तरी सुद्धा त्याचं जे कन्सन्ट्रेशन आहे ते फार वेळासाठी कॉन्स्टंट राहत नाही, परत ते कन्सन्ट्रेशन रिड्यूस होतं. म्हणजे KMnO4 जे सोल्युशन आहे जेव्हा जेव्हा तुम्ही यूज करता तेव्हा तेव्हा ते फ्रेशली प्रिपेअर्डच हवं आहे. तिथं दिलेलं असतं यूज द फ्रेशली प्रिपेअर्ड KMnO4 सोल्युशन. मग वाय देर इज अ नीड टू प्रिपेअर फ्रेशली KMnO4 सोल्युशन, या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं आन्सर मिळालेलं आहे. का तर त्या ठिकाणी तुम्हाला आत्ताच सांगितल्या पद्धतीनं जर तो मॉलिक्यूल जर एखाद्या एअरशी किंवा एखाद्या डस्टशी जर कॉन्टॅमिनेट झाला किंवा त्या ठिकाणी सनलाईटशी जर कॉन्टॅमिनेट झालं, डिकम्पोजिशन होतं आणि त्या ठिकाणी त्याचं काय होतं, कन्सन्ट्रेशन रिड्यूस होऊ शकतं आणि रिझल्ट तुम्हाला 100% क्लिअर मिळू शकत नाही. म्हणून आता बाय कन्सिडरिंग ऑल दिस कन्सिडरेशन, आता हे सर्व डिसएडव्हान्टेजेस आपल्याला माहीत आहेत असं समजून आपण आता प्रिपरेशनला जातो. काय होतं, द सिंगल ड्रॉप ऑफ KMnO4 सोल्युशन इवन ॲट अ कन्सन्ट्रेशन ऑफ 0.01 कन्फर्स ए डिस्टिंक्ट पिंक कलर to 50 ml solution at the end point. There is no need to use 0.1 normal KMnO4 solution. Generally 0.02 normal KMnO4 solution are used. पण जसं की यामध्ये असं आहे की तुमच्याकडे KMnO4चा जरी सिंगल ड्रॉप तुम्ही जरी 0.01 नॉर्मल, फार कमी झालं पण म्हणजे किती 40 ग्रॅम जर तुम्ही सोडियम हायड्रॉक्साईड घेतला 1 लिटरमध्ये तर ते झालं 1 नॉर्मल. 4 ग्रॅम जर 1 लिटरमध्ये जर टाकला तर ते झालं 0.1 नॉर्मल. आणि 0.4 ग्रॅम 1 लिटरमध्ये जर टाकला तर ते झालं 0.01 नॉर्मल. त्या लेवलला जाऊन जर तुम्ही KMnO4चं जर सोल्युशन प्रिपेअर केलात, म्हणजे एवढं जास्त डायल्यूट जरी केलात तरी सुद्धा त्याचा एक सिंगल ड्रॉप सोल्युशन हा त्या ठिकाणी काय करू शकतो, डिस्टिंक्ट पिंक कलर तुम्हाला देऊ शकतो. म्हणजे एंड पॉईंट काय पिंक कलर आहे KMnO4चा, मग तो तुम्हाला एंड पॉईंट पिंक कलर तेवढ्या लेवलला पण देऊ शकतो. हे सुद्धा फार जास्त झालं. पण जनरली 90% केसमध्ये 0.05 नॉर्मल किंवा 0.02 नॉर्मल KMnO4 सोल्युशन यूज केलं जातं. एवढ्या डायल्यूट ह्याच्यामध्ये सुद्धा त्याचा आपल्याला रिझल्ट येऊ शकतो. हे हळूहळू तुम्हाला प्रॅक्टिकल सुरू झाल्यानंतर लक्षात येईल. देन सो फॉर प्रिपरेशन ऑफ 0.02 नॉर्मल सोल्युशनसाठी आपल्याला इथं काय करायला लागेल पहा, तर या ठिकाणी यू हॅव टू वे ॲक्युरेटली 0.63 ग्रॅम्स. लक्षात घ्या 0.6 KMnO4चं जर तुम्ही मॉलिक्युलर वेट कन्सिडर करणार असाल ते सर्व कन्सिडर करून जर त्याचं जर आपण 0.02 साठी जर आपण कॅल्क्युलेशन करणार आहोत तर ते कॅल्क्युलेशन जर आपण केलं तर 0.60 यू हॅव टू वे ॲक्युरेटली 0.63 ग्रॅम्स ऑफ KMnO4 अँड डिझॉल्व टू 1 लिटर सोल्युशन ऑफ वॉटर. म्हणजे 0.63 ग्रॅम KMnO4 घ्यायचा आणि 1 लिटर पाण्यामध्ये तो डिझॉल्व करायचा. दिस KMnO4 क्रिस्टल्स डिझॉल्व्स स्लोली. सो हीट अ पार्ट ऑफ वॉटर. आता KMnO4 आहे हे डिझोल्युशन फार स्लोली आहे. मग हे डिझोल्युशन जर एनहान्स, इफ यू वॉन्ट टू एनहान्स द डिझोल्युशन रेट देन यू नीड टू गिव्ह द हीट टू दॅट सोल्युशन. त्या सोल्युशनला तुम्ही काय केलं पाहिजे, हीट दिली पाहिजे. मग ही हीट देताना कसं आहे की हीट दिल्यामुळे काय होतं की ते कंटेंट, ते क्रिस्टल्स डिझॉल्व होऊ शकतात. देन डिकांट अगेन अँड रिपीट द प्रोसिजर. मग थोड्या वेळानंतर ते ठेवा, डिकांट करा, परत त्याला हीट द्या, परत डिकांट करा, परत त्याला हीट द्या आणि त्याचं 100% डिझोल्युशन करून द्या. ही एक मेथड झाली. किंवा द सोल्युशन शुड बी कॅप्ट फॉर 7 to 10 days फॉर or the process accelerate by boiling for 1 to 2 hours. किंवा तुम्ही असं करू शकता की त्या ठिकाणी थोड्याच्या 3 मेथड. पहिली कोणती, थोड्या पार्टला हीट करा आणि ते डिकांट करून ते सॅम्पल हळूहळू डायल्यूट करा. किंवा दुसरी मेथड काय की 7 ते 10 दिवसासाठी ते सॅम्पल डिझॉल्व होण्यासाठी ठेवून द्या, ॲटोमॅटिकली डिझॉल्व होईल. किंवा तुम्ही काय करा 1 ते 2 तासासाठी ते काय करा, बॉईल करून टाका, तुमचं त्या ठिकाणी डिझोल्युशन होऊन जाईल. ऑल दी प्रिकॉशन्स मेन्शन अबोव शुड बी टेकन केअर. आता प्रिकॉशन्स आपल्याला माहिती आहे की स्टोरिंगची प्रिकॉशन आहे, स्टॉपरची आणि फिल्टरिंगचे. स्टोअर करताना कसा स्टोअर केला पाहिजे, तो डार्क प्लेसमध्ये केला पाहिजे. अवॉइड द सनलाईट, त्या ठिकाणी डार्क कलरची बॉटलच यूज केली पाहिजे. स्टॉपर आहे त्या ठिकाणी रबर स्टॉपर तिथं नसला पाहिजे कारण त्याचं ऑक्सिडेशन होणार आहे. त्यानंतर जर त्या ठिकाणी फिल्ट्रेशनसाठी जर तुम्ही जर फिल्टर पेपर जर रेग्युलर फिल्टर पेपर जर यूज करणार असाल तरीसुद्धा ते योग्य नाही आहे. मग हे सर्व कन्सिडरेशन करून आपण याचं प्रिपरेशन केलं. कसं केलं, 0.63 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम पर मॅग्नेट is dissolved in 1 liter solution for the preparation of 0.02 normal KMnO4. If you want to prepare 0.01 normal KMnO4 then you need to weigh accurately 0.32 grams of KMnO4 0.01 साठी आणि 0.02 साठी त्याच्या डबल 0.63 ग्रॅम्स. ओके, या ठिकाणी प्रिपरेशन सर्वांना समजलं असेल तर या ठिकाणी चॅट बॉक्समध्ये मला रिप्लाय द्या येस म्हणून. काय केलं आपण 0.63 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम पर मॅग्नेट घेतलं आणि ते 1 लिटर वॉटरमध्ये आपण डिझॉल्व केलं. आणि हे डिझॉल्व होत असताना आपण 3 मेथड यूज केल्या. त्याला आपण काय केलं, पहिल्या वेळेस आपण काय केलं, थोडं त्याच्यामध्ये हीट करत गेलो. जसं हीट होईल तसं त्याचं डिझोल्युशन होईल. डिझॉल्व झालं की डिकांट करून घ्या, राहिलेलं सॅम्पल परत त्याच्यामध्ये हीट करा, असं करत ते केलं. किंवा दुसऱ्या मेथडमध्ये आपण काय केलं की त्याला 7 ते 10 दिवसासाठी ठेवून दिलं, नंतर ते 100
100% डिझॉल्व्ह झालं किंवा तेच सोल्युशन आपण 1, 2 ते 3 तासासाठी आपण बॉईल केलं आणि ते रेग्युलर नॉर्मल टेम्परेचरला कन्वर्ट केल्यानंतर ते सोल्युशन यूज केलं. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 सोल्युशन. एक्झाममध्ये तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो, डिस्कस द प्रिपरेशन अँड स्टँडर्डायझेशन ऑफ KMnO4 सोल्युशन फॉर 5 मार्क्स. लक्षात ठेवा, प्रिपरेशन अतिशय सोपं आहे, तुम्हाला सांगितलं. आणि प्रिपरेशन लक्षात ठेवायचं म्हणजे KMnO4चं मॉलिक्युलर वेट घ्या, त्याची समेशन करा आणि ते 1 लिटरला डिझॉल्व्ह करा. ते झालं तुमचं 1 नॉर्मल आणि अकॉर्डिंगली तुम्ही ते कन्वर्ट करू शकता. तसंच आता या ठिकाणी स्टँडर्डायझेशन ऑफ परमॅग्नेट सोल्युशन कॅन बी स्टँडर्डाइज्ड बाय द व्हेरियस मेथड. फॉर एक्झाम्पल, स्टँडर्डायझेशन विथ ऑक्झॅलिक ॲसिड, with sodium oxalate, with ferrous ammonium sulfate, with arsenic trioxide, and with potassium ferrocyanate. The most convenient of the above are sodium oxalate and oxalic acid. या दोन्हीमध्ये सगळ्यात वाईडली यूज करणारे कोणते आहेत? सोडियम ऑक्झालेट अँड दे ऑक्झॅलिक ॲसिड. एक्झाममध्ये तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो क्वेश्चन, हाऊ विल यू प्रिपेअर अँड स्टँडर्डाइज पोटॅशियम परमॅग्नेट बाय यूजिंग सोडियम ऑक्झालेट और ऑक्झॅलिक ॲसिड. यापैकी तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Both must be chemically pure and must correspond to their formulas. It is easy to purify sodium oxalate, which is a formula having N2C2O4, by recrystallization from water and drying at 240 degree to 250 degree Celsius. And oxalic acid is more difficult to purify and is non-hygroscopic. However, it contains water of crystallization and it is efflorescent. लक्षात घ्या, या ठिकाणी सोडियम ऑक्झालेट आणि ऑक्झॅलिक ॲसिड आहे. आता या ठिकाणी या दोन्ही मेथड यूज केल्या जातात. त्यापैकी सोडियम ऑक्झालेटची ही वाईडली यूज करणारी मेथड आहे. कारण का? इट इज इझी टू प्युरिफाय बाय द रिक्रिस्टलायझेशन मेथड. आणि ऑक्झॅलिक ॲसिडमध्ये काय की त्याचं प्युरिफिकेशन समवॉट डिफिकल्ट अँड इट इज नॉन हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. सो इट कंटेन्स वॉटर ऑफ द क्रिस्टलायझेशन अँड इट इज इफ्लोरेसंट. त्या ठिकाणी वॉटर मॉलिक्युल असतात, इफ्लोरेसंट आहे. म्हणून आपण जनरली ऑक्झॅलिक ॲसिडपेक्षा सोडियम ऑक्झालेटच यूज करतो. आता पहा, दिस इज द रिॲक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर titration where sodium oxalate when interacted with potassium permanganate in presence of acidic medium, that is H2SO4, it will be gives 2 molecules of MnSO4 plus K2SO4 plus 5 molecules of N2SO4 plus 8H2O plus 10 CO2. Then when this oxalic acid is interacted with, oxalic acid is 5H2Cr2O4 interacted with KMnO4 plus sulfuric acid, it gives 2 moles of the MnSO4 plus K2SO4 plus 8H2O plus 10 CO2. In both the cases, the C2O4 minus minus ions are gets oxidized as follows. आता पहा, C2O4 minus minus हे कसे ऑक्सिडाइज होतात? तर C2O4 minus 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 2 electron gives or converted to 2 molecules of CO2. So here is the oxidized state. ऑक्सिडेशन झालं या ठिकाणी म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन झाले. त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या, इलेक्ट्रॉन लॉस केलेले आहेत म्हणून त्या ठिकाणी काय झालेलं आहे? CO2 तयार झाला आहे, म्हणजे तो ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये आहे. देअरफॉर द ग्रॅम इक्विव्हॅलेंट वेट ऑफ Na2C2O4 म्हणजे सोडियम ऑक्झालेट अँड द ऑक्झॅलिक ॲसिड कॅल्क्युलेटेड रिस्पेक्टिव्हली ॲज हिअर. मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी ग्रुपमध्ये पण सांगितलं होतं की त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं, इक्विव्हॅलेंट वेट कन्सिडर करायचं आहे. इक्विव्हॅलेंट वेट कन्सिडर करत असताना इक्विव्हॅलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट डिवायडेड बाय द व्हॅलेन्सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. बरोबर आहे. मग आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं, इक्विव्हॅलेंट वेट ऑफ सोडियम ऑक्झालेट इज इक्वल टू, त्याची जर आपण बेरीज केली मॉलिक्युलर वेटची तर 134 डिवायडेड बाय त्या ठिकाणी चार्ज किती आहे 2 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 67 ग्रॅम्स. हे झालं त्याचं इक्विव्हॅलेंट वेट. अँड वेन ग्रॅम इक्विव्हॅलेंट वेट जर आपण जेव्हा घेतो आणि ते 1 लिटरला आपण डिझॉल्व करतो त्यावेळी ते एक नॉर्मल सोल्युशन होतं. म्हणजे जर तुम्हाला Na2C2O4 म्हणजे सोडियम ऑक्झालेटचं जर तुम्हाला 1 नॉर्मल सोल्युशन तयार करायचं असेल तर तुम्ही काय केलं पाहिजे, 67 ग्रॅम्स ऑफ सोडियम ऑक्झालेट डिझॉल्व इन 1 लिटर सोल्युशन केलं तर ते 1 नॉर्मल होईल. सिमिलरली ऑक्झॅलिक ॲसिडसाठी सुद्धा काय 126.06 डिवायडेड बाय 2 इज इक्वल टू 63.03 ग्रॅम्स. ओके, हे लक्षात आलेलं असेल. आता हे जर पाहिलं तर यानुसार आपण काय करूया, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम ऑक्झालेट. सोडियम ऑक्झालेटचं प्रिपरेशन आपण करायचं आहे, किती करायचं आहे, 0.02 नॉर्मल आणि किती ml करायचं आहे, 25 ml. तसंच आपण ऑक्झॅलिक ॲसिडसाठी सुद्धा 0.02 नॉर्मल 25 ml साठी तयार करायचं आहे. जर तुम्हाला 25 ml सोडियम ऑक्झालेट जर प्रिपेअर करायचं असेल तर तुम्हाला किती ग्रॅम सोडियम ऑक्झालेट घ्यायला लागेल, तर त्याचा आन्सर 0.02 इंटू 67 इंटू 0.25. वॉट एव्हर द आन्सर विल बी देअर दॅट विल बी द टेकन इंटू द 25 ml ऑफ द डिस्टिल वॉटर अँड इट विल बी द 0.02 नॉर्मल सोल्युशन ऑफ सोडियम ऑक्झालेट in 25 ml distilled water. And similarly oxalic acid 0.02 into 63.03 into 0.25. Now transfer the substance, म्हणजे now transfer the amount whatever the amount is there, म्हणजे या दोन्हीचं जे काही कॅल्क्युलेशन असेल या दोन्हीचं कॅल्क्युलेशन तुम्ही घ्यायचं आहे आणि तेवढं ग्रॅम सोडियम ऑक्झालेट किंवा ऑक्झॅलिक ॲसिड घ्यायचं आणि ते 250 ml च्या फ्लास्कमध्ये मिक्स करायचं अँड देन फायनली मेक अप द वॉल्यूम विथ द वॉटर अँड कॅल्क्युलेट अँड रेकॉर्ड द नॉर्मॅलिटी ऑफ द सोल्युशन.
So this is all about the standardization. Now the further continuing this procedure, now pipette out. हे जे सोल्युशन तुम्ही केले त्याच्यापैकी काय करा, pipette out 25 ml प्रायमरी स्टँडर्ड सोल्युशन. काय प्रायमरी स्टँडर्ड यूज केलं आपण, सोडियम ऑक्झालेट आणि ऑक्झॅलिक ॲसिड दोन्हीपैकी जे असेल ते आपल्याला काय करायचं आहे, त्या ठिकाणी 25 ml घ्यायचं आहे. कशामध्ये घ्यायचं आहे, कोनिकल फ्लास्कमध्ये. त्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, 2 नॉर्मल H2SO4 त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. काय H2SO4 ॲड करायचं आहे, तर पहा इथे पहा, हीट दिस सोल्युशन ॲट 75 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सिअस बिकॉज बॉइलिंग विल डिकम्पोजेस द ऑक्झॅलिक ॲसिड. त्या ठिकाणी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्झॅलिक ॲसिड होईल, म्हणजे त्याच्यामधनं काय होणार आहे, वॉटर मॉलिक्यूल रिलीज होतील. नाव दी 3 कॉन्करंट रिडिंग्स टू बी टेकन अँड कॅल्क्युलेट फॉर नॉर्मॅलिटी इज डन. म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा 25 ml हे प्रायमरी स्टँडर्ड सोडियम ऑक्झॅलेट किंवा ऑक्झॅलिक ॲसिड घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, तुम्हाला 2 नॉर्मल सल्फ्युरिक ॲसिड ॲड करायचं आहे आणि हे सोल्युशन तुम्हाला काय करायचं आहे, KMnO4च्या अगेन्स्ट टायट्रेट करायचं आहे. आलेली रिडिंग नोट करा. अशा 3 रिडिंग तुम्ही त्या ठिकाणी नोट करायचे आहेत आणि या रिडिंग नोट करून जे काही त्याचा फॉर्म्युला असेल नॉर्मॅलिटीचा, तो फॉर्म्युला ठेवून त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेशन कंप्लीट करायचे आहेत. नाव दी ॲप्लिकेशन्स, या ठिकाणी प्रिपरेशन आणि स्टँडर्डायझेशन. स्टँडर्डायझेशन पॉईंट सर्वांच्या लक्षात आलेला आहे का? स्टँडर्डायझेशनमध्ये आपण काय करतोय, आलेलं असेल तर यस म्हणून मला चॅट बॉक्समध्ये आन्सर द्यायचा आहे. स्टँडर्डायझेशन आपण काय करतो, वेगवेगळ्या मेथड आहेत. त्यापैकी पहिली प्रायमरी स्टँडर्ड आहे सोडियम ऑक्झॅलेट, दुसरा आहे ऑक्झॅलिक ॲसिड. या दोन्हीपैकी आपण जास्त कोणता यूज करतो, सोडियम ऑक्झॅलेट. ऑक्झॅलिक ॲसिडपेक्षा तो जास्त आपण यूज करतो. सोडियम ऑक्झॅलेट आपण का यूज करतो, तो इझिली प्युरिफाय करण्यासाठी सोपा आहे. तो रिक्रिस्टलायझेशन केलं तरी त्याचं प्युरिफिकेशन होऊ शकतं, पण ऑक्झॅलिक ॲसिडचं तसं नाही आहे. म्हणून आपण काय करतो, सोडियम ऑक्झॅलेट यूज करतो. आता आपण दोन्हीही कन्सिडर करूया, दोन्हीपैकी कुठलाही. तर तो काय करतो आपण सगळ्यात पहिल्यांदा, हे सर्व काम करत असताना आपण सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं आहे, या प्रायमरी स्टँड आपण या ठिकाणी KMnO4 किती तयार केलेला आहे, 0.02 नॉर्मल आपण तयार केलेला आहे. जर KMnO4 0.02 नॉर्मल असेल तर प्रायमरी स्टँडर्डसुद्धा आपल्याला किती तयार करायचं आहे, 0.02 नॉर्मल. मग हे जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर ग्रॅम इक्वलंट वेट वेन डिझॉल्व इन 1 लिटर सोल्युशन, त्यावेळी ते 1 नॉर्मल होतं. मग आपल्याला इक्वलंट वेट कॅल्क्युलेट करायला लागेल. जर इक्वलंट वेट जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला काय करायला लागतो, त्या ठिकाणी असलेला चार्ज आपल्याला कन्सिडर करायला लागतो. मग हेच आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे की सोडियम ऑक्झॅलेटचं जे काही इक्वलंट वेट आहे ते आहे 134. त्या ठिकाणी चार्ज आहे 2. इट इज इक्वल टू 67 ग्रॅम्स. ओके, म्हणजे जर तुम्ही 67 ग्रॅम्स सोडियम ऑक्झॅलेट घेतला आणि 1 लिटर पाण्यामध्ये जर तो डिझॉल्व केला तर तो झाला 1 नॉर्मल. तर हेच कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला 0.02 नॉर्मलसाठी. ओके, आणि पण हे आपल्याला किती ml करायचं आहे, 25 ml करायचं आहे. मग त्यासाठी लागणारं वेट किती आहे ते आपण इथं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, 0.02 इंटू 67 इंटू 0.25. हे जर असेल, याचं जे काही आन्सर असेल दॅट विल बी द अमाऊंट ऑफ सोडियम ऑक्झॅलेट यू हॅव टू वे ॲक्युरेटली अँड ट्रान्सफर टू 25 ml डिस्टिल वॉटर. हे त्याच्यामध्ये झालं. सिमिलरली फॉर ऑक्झॅलिक ॲसिड 0.02 इंटू 63.03 इंटू 0.25. देन यू हॅव टू ॲडजस्ट. आता हे करायचं 25 ml ला तुम्ही ते ट्रान्सफर करायचं आहे ml डिस्टिल वॉटर कॉनिकल फ्लास्क मेजरिंग सिलेंडरमध्ये आणि त्याची वॉल्यूम 250 पर्यंत तुम्ही ॲडजस्ट करायचे. आता या 250 ml मधून तुम्हाला काय करायचं आहे, हे दोन्ही आपण सेपरेट केलेले आहेत. आता इथून पुढे तुम्हाला सोडियम ऑक्झॅलेट बरोबर करायचं आहे का ऑक्झॅलिक ॲसिड बरोबर, हा तुमचा प्रश्न. जर सोडियम ऑक्झॅलेट बरोबर करायचं असेल किंवा ऑक्झॅलिक ॲसिड बरोबर जर तयार करायचं असेल तर सेपरेटली तुम्ही काय करायचं आहे, 25 ml प्रायमरी स्टँडर्ड एका कोनिकल फ्लास्कमध्ये घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये साधारण 2 ते 3 ml तुम्हाला काय करायचं आहे, सल्फ्युरिक ॲसिड 2 नॉर्मल सल्फ्युरिक ॲसिड त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि या सोल्युशनला काय करायचं, हीट द्यायची आहे 75 टू 80 डिग्री सेल्सिअसमध्ये. का, कारण का, तर दिस बॉइलिंग विल डिकम्पोजेस द ऑक्झॅलिक ॲसिड. यामुळे काय होतं, त्या ठिकाणचं ऑक्झॅलिक ॲसिड काय होतं, बॉइलिंगमुळे डिकम्पोजिशन होतं आणि रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल त्याच्यामध्ये होतात. आणि अशा प्रकारच्या 3 रिडिंग तुम्ही घ्यायच्या आहेत. त्या 3 रिडिंग घेतल्याबरोबर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय होणार आहे, तुमच्या रिडिंग तिथं क्लिअर होतील. तर या ठिकाणी झालं स्टँडर्डायझेशन. आणि लास्ट पार्ट या ठिकाणी आहे आजच्या लेक्चरमधला, ॲप्लिकेशन्स ऑफ परमॅग्नेट टायट्रेशन. दिस परमॅग्नेट टायट्रेशन इज युजफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ फेरस आयन, नायट्राइट्स अँड परऑक्साईड टायट्रेशन. आता या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं फेरस आयन्स, त्याची रिॲक्शन दिलं आहे FeSO4. फेरस म्हणजे FeSO4 मीन्स वेन KMnO4 इंटरॅक्टेड विथ FeSO4 इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिडिक सल्फ्युरिक ॲसिड इट विल गिव्स 2 MnSO4 plus 5 FeSO4 taken thrice plus K2SO4 plus 8 H2O. That means it proceeds with the titration. But in contrast to titration of oxalic acid is performed with cold solution as a ferrous salt are oxidized by the atmospheric oxygen on heating. Means the first application is during the reaction of formation of ferrous ion. Second one is the during the H2O2 formation, hydrogen peroxide. So here is the reaction, and since commercial hydrogen peroxide contains about 30% of H2O2, it must be diluted to a greater extent with the water molecule. And last one is the formation of nitrides. As a result, the titration process must be reversed to avoid losses. KMnO4 is taken in a flask and nitric solution in burette. When the solution comes in contact with KMnO4, it is oxidized to nitrate instantly and nitrogen oxides are not formed. So this is all about the applications. Here is the few applications such as the determination of iron in ferric chloride, determination of chromium in potassium dichromate, determination of calcium in calcium carbonate, and determination of manganese steel
from the cast iron, etc. So these are the few applications of the permanganate titration. Now here is the completion of this session, and at the end of this session, if you have any questions, any queries, any doubt, you can ask me anytime. And here I would like to conclude this session with a great thought of Carlos Live-Helus. According to him, when you live for others' opinion, you are dead. लक्ष देऊ नये का? When you live for others' opinion, you are dead. I don't want to live thinking about how I will be remembered. लक्षात आलं की जगामध्ये काय आहे की दुसऱ्याच्या ओपिनियन प्रमाणे जर आपल्याला राहायचं असेल, when you live for others' opinion, you are dead, and I don't want to live thinking about how I will be remembered. So with this great thought here, I would like to conclude this session. If you have any questions and queries or doubts,